acute leukemia في عندنا two types, acute myeloid و lymphoblastic. رح نبدأ في acute myeloid leukemia. Whenever you hear acute leukemia, this is an aggressive disease. It is the worst disease في الهيماتولوجي كله. Acute myeloid leukemia, AML. AML occurs at any age group, from children to the elderly, but more common in the elderly. It is a heterogeneous disease, مش دائما زي بعض. ممكن two patients عندهم AML واحدة تكون أحسن من الثانية for different factors. Diagnosis لازم by morphology، لازم نشوف السيلز نفحصهم بالمورفولوجي ونعد عددهم. Immunophenotype يعني ايش البروتين اكسبريشن تبعهم عشان نميزهم عن الليمفوبلاستيك لوكيميا. اخر شيء الجينيتيك ميوتيشن بنسميها كاريوتايب. Prognosis in general bad في ال AML. It is one of the worst human cancers, but it depends mainly على الكاريوتايب. أهم فاكتور شو الميوتيشنز في هاي اللوكيميا. Symptoms في acute leukemia it comes accelerated سريعة و it is severe. يعني within few weeks it can kill the patient if not treated. Symptoms بتكون related للأنيميا, thrombocytopenia, neutropenia because the blasts, leukemic cells, they fill the bone marrow and destroy normal cells. فالبيشنت راح تصير عنده symptoms تبعت الأنيميا اللي بتعرفوها. Okay, bleeding and infection which can be fatal. ال AML بتحب تضل remain inside the bloodstream، ما بتطلع للتيشوز، بعكس الليمفوبلاستيك لوكيميا رح نحكي عنها دي commonly it goes to the viscera. بينما في acute myeloid leukemia rarely it goes outside, and if it goes outside we call it in this setting we call it myeloid sarcoma. Okay, بتعمل لي tumor in the tissue, but this is very rare. طيب في الجينيك pathogenesis يكون عندنا mutation في transcription factors that protein جينات كثيرة that are responsible for cell differentiation and maturation. بصير عندنا بنسميها maturation arrest. السيل بتضل على مرحلة البلاست and cannot move forward. في عندنا الراس pathway هاي commonly mutated في الacute myeloid leukemia. في عندنا 20% of patients عندهم epigenetic mutation، يعني بصير عندنا change في ال DNA transcription اللي هي regulation of DNA transcription، يعني مش mutation في الكودون في الجينز نفسهم، لا في ال transcription regulation للدي ان اي، فهي بنسميها epigenetic. في عندنا جين اللي هو ايزوسيتريت ديهيدروجينيز بصير ميوتنت، اوكي، وهذا بيطلع لي اونكو ميتابولايت بنسميه او اونكو بروتين، هذا بيعمل بلوك للترانسكريبشن جينز اللي حكينا عنهم. طيب acute myeloid leukemia حكينا هي heterogeneous، فلما نعطي الدياجنوسيس في عندنا 4 main types. هاي currently we use WHO classification بنسميهم. أول فاكتور لازم نطلع عليه did the patient receive chemotherapy or radiotherapy before or not. لأنه some acute leukemia they follow treatment with chemotherapy. Chemotherapy can cause mutation of bone marrow cells and transform them. إذا كان patient positive عنده another cancer previously بعدين طلعت له هاي acute myeloid leukemia we call it therapy related AML. وهي بتكون very bad in prognosis. طيب إذا البيشنت مش ماخذ شيء نطلع على الكاريوتايب اللي هم الترانسلوكيشنز. في عندنا certain translocations هذول common بصيروا عشان هيك بنسميها recurrent. They are common among patients. فإذا كانت موجودة ما بدي تعرفوا ايش هم، في عندنا مجموعة منهم بسميها على اسم translocation، يعني acute myeloid leukemia with translocation فرضاً 821 or with inversion chromosome 11 هيك بنسميهم، وهي كل واحدة لها prognosis. طيب إذا ما كانوا موجودين حتى translocation I examine cells by morphology بدي أشوف فيهم dysplasia ولا لا.
هاي محاضرة الام دي اس بدكم ترجعوا عليها. شو معنى الديسبليزيا؟ في اشكال معينة للاريثرويد، المايلويد والميديكاريوسايتس بنشوفها بنسميها ديسبليزيا اذا كانت موجودة. فهل هاي الاي ام ال فيها ديسبليزيا ولا لا؟ اذا فيها بنسميها اجين acute myeloid leukemia with myelodysplasia. وهي ممكن تيجي من اولها او ممكن بيشنت يكون عنده ام دي اس بعدين صار له ترانسفورميشن للاي ام ال. فهي ثيرد كاتيجوري. اذا ما كانت موجوده خلص بسميها acute myeloid leukemia not otherwise specified. فهيك ترتيب في الدايجنوستس. اذا كانت موجوده ايش بنحكي دكتور؟ ثالثه هي مكتوبه اي ام ال with myelodysplasia. طيب انت بسمي patient اي ام ال لازم يكون البرسنتج اوف مايلوبلاست 20% or more. اوكي؟ لو وصل 20% this is AML سواء في peripheral blood or in the bone marrow. كيف شكل المايلوبلاست؟ مايلوبلاست they are big cells حجمهم كبير مقارنة بالار بي سي، واللي بيميزهم النيوكليوس is very big. فهاي بنسميها nucleus to cytoplasmic ratio NC. Nucleus is more than 50% of the volume of the cell. هيك بعرف انها هاي immature كلها nucleus لساتها. بعدين الكروماتين تبعها is pale فاتح لونه، بينما نقارن جنبها الليمفوسايت ولا النيوتروفيل بنشوف دارك، بينما البلاست بتكون pale كروماتين وفيها نيوكليولس. فهي كلها features ان هاي immature cell لساتها ما صار لها differentiation. فعند البيج نيوكليوس الكروماتين is pale ونيوكليولس. على السيتوبلازم if you look carefully you will find small granules. هدول الجرانيولز اللي هم بنسميهم بيروكسيديز انزيم مايلو بيروكسيديز. هدول بضلهم موجودين لحد ما تصير السيل هاي نيوتروفيل. فهاي بشوفها جرانيولار سيتوبلازم. واحيانا هدول البيروكسيديز انزيم بتراكم على شكل نيدل مش جرانيول، نفس الشيء. فهي بنسميها اور رود. هاي لما اشوفها بعرف انه هاي مايلوبلاست، لانه اور رود ما بتطلع في الليمفوبلاست بس في المايلوبلاست. وايش كونتينز اللي هو مايلو بيروكسيديز انزيم. فالمايلو بيروكسيديز يا اما بيجي از جرانيولز اور از اور رود. فهيك بيطلع عندي بلاد فيلم فور البيشنت بدي اعدهم لازم يوصلوا 20% 20% of total cells. وقتها بسمي البيشنت عنده acute myeloid leukemia. هسه بعدها كمان شغله عشان نميز ان هاي مايلويد مش ليمفوبلاست، في عندنا certain markers. اول شيء CD34 بيطلع البلاست only both مايلوبلاست والليمفوبلاست. شو اهميته؟ بعرف ان هاي immature cell. اوكي، جميع الخلايا الثانيه في البون مارو they are negative for 34. The only one that is positive اللي هي most immature اللي هي المايلوبلاست والليمفوبلاست. فدول بيكونوا positive. برضه positive للبيروكسيديز انزيم. بينما الليمفوبلاست بتكون negative. في عندي كمان 2 markers اللي هم 13 و 33. دول بيكونوا positive على المايلوبلاست. هلا في بعض الاحيان الاي ام ال تطلع من الاذر لينيجز اللي هم المونوبلاست او الاريثروبلاست او الميجاكاريوبلاست but they are rare ما بدنا ندخل فيهم. Prognosis, remember, it is very bad disease, generally poor, less than 30% of patients respond to chemotherapy. The prognosis is worse than acute lymphoblastic leukemia. إذا كان patient في عنده P53 mutation هاي بتكون another bad prognostic marker. وفي عندنا new drugs but they are not widely used that target ال IDH proteins اللي حكينا عنها. اوكي، فهي بنستخدم chemotherapy mainly، لكن في targeted or monoclonal antibodies عندنا بس بال IDH proteins. طيب في عندنا سب تايب من ال AML اسمه Acute promyelocytic leukemia. من اسمه
اللوكيميك سيل هم عبارة عن بروميلوسايت. هاي لها اسم ثاني رقم 3 AML M3. اوكي زمان كانوا على المورفولوجي من 0 ل 7. هاي رقم 3 كانت. فهاي الايام يا اما بتحكي M3 يا اما اسمها الصح Acute promyelocytic leukemia. هاي بتتميز انه ما بنشوف المايلوبلاست اللوكيميك سيل they take one step more toward maturation. فبتتحول لبروميلوسايت بعدين it stops. فبصير عندنا ارست على البروميلوسايت. البروميلوسايت في شكلها ايش بتميز؟ انها very heavily granulated. السيتوبلازم تبعها مليان جرانيولز طبعا بيروكسيديز مش زي المايلوبلاست كانوا فيو. ممكن نشوف الاول رودز مجموعه كبيره مش واحد او اثنين. فهي بتميزها بالمورفولوجي. بالنسبه للجينيتيك عندها دائما ترانسلوكيشن بميزها عن جميع اللوكيمياز الثانيه. ترانسلوكيشن 15 17. ال 15 عنده جين اسمه PML يعني بروميلوسايت. 17 في جين اسمه رارا اللي هو الفا ريتينويك اسيد ريسبتور. طيب بصير عندنا فيوجن في هاي الجينز بيطلع عندي نيو اونكوجين مش موجود في النورمال سيلز. هذا الاونكوجين it binds again الرارا نفسه it blocks الترانسكريبشن تبعه. الرارا ايش هو الريتينويك اسيد؟ اللي هو الفيتامين A. البون مارو it needs الفيتامين A for the cell maturation. فلما يصير هاي الميوتيشن بطل الفيتامين A is active بصير البلوك للريسبتور تبعه. اوكي فهذا الأونكوجين it blocks normal maturation نتيجة هاي الميوتيشن. فالتريتمنت تبع الأكيوت promyelocytic leukemia simply by giving the patient a high dose of vitamin A. Okay, فهي it force this metabolite to be removed and induce the maturation of the cells. فالسيل بتبطل بروميلوسايت راح تمشي لحد ما توصل النيوتروفيل. بس we add arsenic acid, arsenic trioxide. arsenic بيشبه الكيموثيرابي it kills the cells. إذا أعدادهم كبيرة it will cause death للسيلز. فهي شغلة برضه بتميز ال APL. أول شيء المورفولوجي إنه عندنا بروميلوسايتس. البروميلوسايت بيكونوا نيجاتيف للسي دي 34 زي ما حكينا قبل شوي. سي دي 34 بس على المايلوبلاست. فشكلهم بيختلف. 34 is different, mutation is different, وtreatment is different. عشان هيك هاي مهمة جدا هي ال APL Acute Promyelocytic Leukemia. آخر شغلة إنه ال APL commonly patients they die of bleeding مش من اللوكيميا نتيجة البون مارو damage. لا by different mechanism. Leukemic cells they secrete tissue factor. Tissue factor بيعمل لي activation للclotting system. وهذه في محاضرة coagulation factors تعمل لي DIC. DIC disseminated intravascular coagulation. بصير عندنا widespread thrombosis وبعدها patient suffer from bleeding and they die if not treated. فهاي اللوكيميا it induce DIC by secreting tissue factor. هاي كمان difference عن الacute myeloid leukemia. هيك شكل البروميلوسايت malignant ones أعدادهم كبيرة. اوكي they are heavily granulated cytoplasm وهاي it has a lot of our rods. اوكي لأنه malignant في منهم النيوكليوس تصير twisted بتبين as two nuclei. هاي كمان feature. فهيك بتبين الأكيوت promyelocytic leukemia وريمبر هم CD34 negative. في أي سؤال عليها؟ تمام. عارف تحكي بس إنه closing DIC ايش هي؟ مالها؟ بالسلايد اللي قبل. ليش بصير DIC؟ أو إيش هي أصلاً اختصار شو DIC؟ تدرس محاضرة coagulation system pathology. في موضوع كبير DIC ما بندرس لا. نعم. مادة الفاينل ما تخافي خلص هذا توصلي. ممكن هذا الترانسلوكيشن يكون موجود
تكون AML not BML. هي defining لل-APL mutation ما بنشوفها غير في acute promyelocytic leukemia. طيب خلصنا ال AML. Now we move to the ALL, acute lymphoblastic leukemia. هاي في منها two types، يا اما B يا اما T. زي الليمفوسايت في عندنا B و T، فالليمفوبلاست اللي لما تشوف سيل في عندنا again B and T, both of them can transform into leukemia. حكينا انه ال ALL commonly it involves الفيسرا بتطلع والليمف نودز زي الليمفوسايت تمشي في البلد بعدين تطلع على التيشوز. إذا طلعوا على التيشو وانفولد الليمف نودز أحيانا حتى بيجي البيشنت من أولها في لارج ليمف نودز فيهم هدول البلاست، فهاي مور كومنلي بتصير مع التي أكثر من البي. التي tends to involve tissues حتى أحيانا بدون بون مارو، بينما البون مارو مور كومن في البي. okay. both of them can occur but the statistics إنه في التيشوز more probably to be T than B. طيب ال B acute lymphoblastic leukemia هاي it is the most common cancer in children in general. It is very common. ماشي. Neoplastic cells we call them lymphoblast ما تحكوا lymphocyte. Lymphocyte mature cell. إذا transformed شو بتصير؟ بتصير lymphoma. بينما lymphoblast transformed بتصير leukemia. فالneoplastic cells they are called lymphoblast. Okay, it is aggressive disease. والبلاست حكينا again they express CD34 زي المايلوبلاست، بس في اختلاف انه في عندنا another protein اسمه TDT هذا بالنيوكليوس بيكون. Okay, فبكون positive في ال ALL not in AML. طيب بالنسبة للتي هاي more common to affect the adolescents مش children أكبر شوي adolescents and boys more common. التي بتطلع من الثايموس فهي mostly بالإضافة للبون مارو والبلد it involves الثايموس فبيجي البيشنت في تيومر في الشيست بالإضافة إلى اللوكيميا العادية. ال BALL it tends to disseminate to visceral organs والبرين والتستس في الchildren بالإضافة للبون مارو. طيب بالنسبة للميوتيشنز again في عندنا transcription factors المسؤولة عن السيل maturation، سيلهم arrest على الليمفوبلاست phase. الراس pathway again commonly mutated في ال ALL. طيب شو الجينات اللي بتختلف؟ بالنسبة للبي في عندنا جين commonly mutated اسمه PAX5. فريمبر حرف البي مع البي PAX5 نشوفه في البي ALL. بالنسبة للchildhood ALL BALL في عندنا الكروموزومال aberration number of chromosomes commonly بيكون increased more than 50 chromosomes هاي بنسميها hyperdiploid. في عندنا common translocation اللي هي 12-21 okay. زي mirror image فضوها هاي بنشوفها في BALL في الchildren. الادلت BALL ممكن تيجي في الكبار هي مش دائما في الاطفال، هي most common بالاطفال بس still can arise in adults. هاي عندهم translocation تشبه another leukemia اللي هي chronic myelogenous leukemia اوكي اللي هي translocation 922. الجينات تبعتهم اسمهم BCR-ABL genes. هاي بتطلع لي نيو بروتين اونكوجين مش موجود في النورمال سيلز بيعمل لي سيل proliferation. هاي translocation الجين الكروموزوم الجديد لانه يصير سيجمنت ترانسلوكيتد نسميه فيلادلفيا كروموزوم. هاي بالتفصيل في محاضرة الكرونيك مايلويد لوكيميا. فعندنا الادلت اونست BALL commonly فيها هاي نفس الترانسلوكيشن نفسها بالضبط تبعت الCML، وهذا لانه النيو بروتين مش موجود في النورمال سيلز فهو كان اول بروتين اخترعوا انتي بودي ذات تارجتد لأنه it will kill only leukemic cells. النورمال cells ما بتأثر نهائي. هذا الدواء اسمه imatinib. هاي بالنسبة للبي ALL في childhood وفي الادلت. التي ما عندنا كثير chromosomal translocations، عندنا gene mutations
تذكروا حرف التي again PTEN اوكي والنوتش 1 فيهم حرف التي. هاي نشوفها في التي ALL. Morphology الليمفوبلاست بيشبهوا المايلوبلاست. They are big. Nucleus is more than 50%. اوكي نفس الشيء. Nucleus is pale الكروماتين فاتح لونها فيها نيوكليولس. طب شو بتختلف؟ تختلف بالسيتوبلازم. السيتوبلازم في الليمفوبلاست is minimal. هناك لسه كنا شايفينه موجود. هون very minimal يا دوب تشوفوه وما في لا جرانيولز ولا اور روتس. فهي الديفرنس عن المايلوبلاست انه السيتوبلازم بيختلف. احيانا بيجي حالات صعبه تميز بالمورفولوجي. اوكي فبنضطر نعمل ايش؟ اللي هو الاميونوفينوتايب تو اكزامين الماركرز تبعون الانتيجنز. فمتذكرين حكينا البلاست both of them they express CD34 فما راح تميز دي هل هي المايلوبلاست ولا الليمفوبلاست. في ال ALL حكينا TDT هو اللي بيميز بيكون بوزيتيف. فهي population of cells رايح يمين right and up معناها both are positive TDT. و CD22 22 هو بي سيل ماركر. هدول عبارة عن بي ليمفوبلاست. اوكي كنت تحفظوا 22 وال 19 هدول both of them they are B cell markers. والسي دي 10 بيكون كمان بوزيتيف في هاي اللوكيميا. لكن الأهم منه التي دي تي. في الام ال كان ايش؟ الام مايلو بيروكسيديز حكينا وال 13 وال 33 بيطلعوا هناك. بينما هون في عندي التي دي تي. لو كانت تي ALL راح يكون 22 نيجاتيف. يكون بس رايحين على اليمين هون مش طالع لفوق. instead لازم يكون هون CD3. I examine CD3 اللي هو T cell marker بلاقيهم ماخذين both of them. فهيك بتبين التي ليمفوبلاستيك لوكيميا. Clinically, patients again they develop anemia, thrombocytopenia, neutropenia, which can be fatal. يصير عندهم bone pain, especially children. كلها عبارة عن packed with blasts. lymph adenopathy يعني large lymph nodes. حتى السبلين والليفر they are infiltrated by leukemia بصيروا كبار. في الchildren في البويز بصير عندهم testicular involvement. mediastinal involvement في التي lymphoblastic leukemia. وcommonly بصير dissemination للبرين والspinal cord عكس ال AML. فبيشنتس ال ALL بتلاقوا بياخذ كيموثيرابي بس خلص يعطوه كمان intrathecal بالspinal cord. ماشي بينما ال AML ما بيحتاجوه لأن هدول they commonly affect CNS. فهاي اللوكيميا كان كوز دامج للأورجنز والتيشو يصير عندنا symptoms بالإضافة للcommon symptoms. بالنسبة للبروجنوسيس في البي ALL بقسموهم لفيفورابل ونون فيفورابل. حكينا ال ALL بروجنوسيس أحسن من ال AML لأنه هون في كاتيجوري هدول فيفورابل. إيش يعني؟ they respond للكيموثيرابي وين تروح اللوكيميا. إيش هم الفاكتورز that determine the favorable outcome؟ إذا كانت hyperdiploidy إذا حكينا اللوكيميا فيها أعداد كبيرة كروموزومات هدول they respond للكيموثيرابي. إذا ال white blood cell count is low في لوكيميا بس أعدادهم مش كثير شوي. okay. وإذا العمر الchild كان between 2 to 10 years. unfavorable عكسهم. okay. إذا كان infant أقل من سنتين. إذا كان adult كان BCR able هاي. okay. or the patient presented with very high count أكثر من 100,000 يكون البريفرال بلاد فهاي بيكونوا less favorable. في أي سؤال عن اللوكيميا؟ تفضل. لما يكون ترانسلوكيشن شو؟ بس مش فاهم سؤالك. لما يكون ترانسلوكيشن يكون أحسن يعني؟ ما هو بديش تحفظوهم في جود بروجنوسيس وفي باد بروجنوسيس. اوكي يعني نحكي على AML. AML فرضا في عندنا
A21 هدول good prognosis they respond in version 11 لا كانوا bad. ففي هيك زي ما انت بتحكي بس ما بدي تدخلوا في هاي الديتيلز. ALL يعني مقسمة بشكل أوضح. فيها كمان بالنسبة للإيج مهمة جدا والوايت كاونت. AML لا أصعب بدك تدخل مور ديتيلز. طيب آخر تيومر اللي هو تيومر اوف هيستيوسايتس جروب اسمه لانجرهانز سيل هيستيوسايتوسيس. طب هل هو نيوبلازم اوف لانجرهانز سيلز ولا الهيستيوسايتس؟ لا هو عبارة عن لانجرهانز سيلز. It's a tumor of the Langerhans cell وهي عبارة عن dendritic cell. They transform. Langerhans cells normally they express CD1A اسمه رقم 1 أول مرة نحكيه remember. واحد ثاني لانجرين. لانجرين هو عبارة عن سيل ممبرين ترانس ممبرين بروتين. بالسيتوبلازم في ستراكشرز من زمان شافوهم بالإلكترون مايكروسكوب شكلهم مميز سموهم بيربك اللي شافهم أول واحد وهم بيشبهوا التنس راكت. فزمان كانوا كثير يستخدموا الإلكترون مايكروسكوب في الدياغنوسيس. These days it is very limited مش مهم. صرنا ليش؟ لأنه نفحص مباشرة هدول البروتينز يعني we can stain and detect them either present or absent. أنا هاي الأيام بفحص تيومر عن طريق examining اللانجرين نفسه بدون ما أشوف البيربك بس بدكم تعرفوه. فالبيربك جرانيولز بنشوفهم وين؟ في اللانجرهانز سيل هيستيوسايتوسيس. طيب ليش سموه هيستيوسايتوسيس؟ اللانجرهانز سيلز هم دندريتك بيشبهوا ايش؟ نيورونز. هم سيلز ثين سلندريكال ولهم ليجز عشان يمشوا between السيلز. اوكي؟ when they transform بتغير شكلهم بيصيروا لارج وبابلي زي البابل كبار زي الهيستيوسايت عشان هيك سموهم لانجرهانز سيل هيستيوسايتوسيس. فهم لانه نيوبلاستيك بتغير شكلهم بصيروا بيشبهوا الماكروفيجز. طيب ايش الجينيتيك ميوتيشن تبعت هذا الديزيز؟ جين اسمه BRAF جين. هذا commonly mutated in this disease. طيب في عندنا clinically two forms ممكن بالانفانت يجي ويكون disseminated في جميع البودي. هذا بنسميه Multisystemic LCH. هذا occurs in children less than the age of 2 years. اوكي بيكون عندهم اكثر شيء بالسكن طالع multiple tumors بالاضافه للفيسرا. ممكن نشوف هيباتوسبلينوميجالي ليمفادينوباثي زي اعراض الاكيوت لوكيميا. اوكي اللي هي ممكن نشوف اللنج والبون كان arise anywhere. فهدول it can involve البون مارو ويعمل لي نفس اعراض الانيميا اللوكيميا يعمل لي انيميا ثرومبوسايتوبينيا ونيوتروبينيا. هدول they are treated with chemotherapy. في عندي second form انه يجي one system only most common في البون. ممكن يجي بسنجل بون or multiple bones بس ما بيطلع برا. كيف؟ عشان هيك بنسميه unifocal or multifocal يعني single area في البون أو أحيانا في نفس البون but multiple areas. فهذا كله بنسميه Unisystem Langerhans cell histiocytosis. في الميديسين كلينيكالي بيسموه ايزينوفيليك جرانيولوما. يعني اسم بخدع كثير، شو جاب هاي؟ لأنه تيومر. اوكي؟ ليش؟ لأنه في اندر الميكروسكوب راح نشوف كثير ايزينوفيلز راح نحكي عنها. جرانيولوما راح نشوف كمان انفلاماتوري سيلز كأنه انفلاماتوري ديزيز بينما هو نيوبلاستيك. طيب الموست كومن حكينا انه بيجي بالبول. some patients بيكونوا asymptomatic احيانا بصير لا سيمتوماتيك وبيعمل لي دامج. children احيانا بيطلع في البون اوف ذا سكال فبصير يتصرف كانه برين تيومر بيطلع من البون and starts compressing على structures around the tumor. فاحيانا بيطلع في البيس اوف ذا سكال من البيس اوف ذا سكال and extends into the pituitary gland causing damage. هدول children بيجونا في diabetes insipidus هذا الدكرينو. اوكي بصير كمان عندهم exophthalmos because it protrudes into the orbit. هذا الكومبينيشن هاي syndrome بيسموها hand shoulder Christian triad or syndrome.
طيب اندر الميكروسكوب انا مش حاط صور ما بدي تعرفوها، بس اللانجرهانز سيلز كانوا بيشبهوا الماكروفيجز كبار، بس they attract inflammatory cells. They attract eosinophils, lymphocytes والبلازما سيلز حواليهم. وهي الفيتشر في الليمفوما راح لما تدرسوا اللي هي الهوتشكين ليمفوما هيك بتعمل. They attract a lot of inflammatory cells. فبكون عندنا tumor cells بس حواليهم في a lot of normal inflammatory cells. عشان فيهم كثير eosinophils بسموهم eosinophilic granuloma. هدول إذا كان يونيفوكال ممكن بالجراحة ينشالوا surgical treatment، لكن multifocal ممكن يحتاجوا كيمو ثيرابي. Sometimes بصيروا spontaneous regression بروح لحالهم بدون أي ثيرابي. في أي سؤال على LCH؟ طيب يعطيكم العافية.